बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बेड़ा आया तो उन्होंने तो बाद विच अगे दी अगे समा जदों 18वीं सदी का चलिया, जिहदे विच सिखां दे उपर मुगल हकूमत के वलों तरह तरह के जुल्म ढाए गए। उन्हां वेलियां दे विच साडे इतिहासक अस्थानां की जो सांभ संभाल सी ना सेवा, उहदा कारज सिख पंथ की एक शाख उदासी महंतां दे हिस्से आए जां फिर निर्मले साधुआं नूं संभाल करनी की, क्योंकि हालात इहो जे सन कि गुरसिख खुलेआम विचर नहीं सन सकते, उन्होंने सिरां दे मुल पाए जाते। उन्हां समयां दे विच छोटा घल्लूघारा वापरिया, वड्डा घल्लूघारा वापरिया, ते ये जिहड़े समागम चलते ने आपां साध संगत समझण की कोशिश करनी उन्हां हालातां नूं। इवें दे हालातां विच गुरसिख दे अपनी होंद बचाउण की लड़ाई लड़दे पए सन, गुरु वालों मिलियां हुई बख्शिशां नूं बहाल रखण की लड़ाई लड़ते पे सन, ते दूसरे पासे साडे इतिहासक अस्थान जिथे जिथे गुरु बाबे ने पैर पाए, चरण पाए, उन्हां थावां की सेवा संभाल हो रही सी। समा लंघदा गया, मिसलां दा वेला आया, महाराजा रणजीत सिंह का दौर आया। जदों सिख सुतंत्र होके विचरण लग पे महाराजे के राज विच, ते उन्हें एक कारज किया जिहड़े इतिहासक अस्थान सी ना, इन्हां दे नाम दे नाल वड्डियां जागीरां लगवा दित्तियां प्रबंध चलाउण वास्ते। भावें दरबार साहब अमृतसर, भावें ननकाना साहब, भावें तरन ताਰਨ साहब, कई जगहां ऐसियां ने इतिहास जिन्हां दे नाम नाल वड्डियां जागीरां लगाईयां गईयां। महाराजा रणजीत सिंह दे समय उन्हां दी आमदन दे नाल सेवा संभाल दा कारज महंतां दे वल्लों चलदा रहा। ते जदों साध संगत वो समा बीतिया, अंग्रेज राज इस मुल्क विच पंजाब दे विच आया, ते अंग्रेज़ां दी इक्को ही पॉलिसी इत्थे राज करन दी रही। उन्हां नूं पता सी कि सिख बड़ा वधिया राज भाग चला के खटे ने, जे इन्हां नूं असीं सुखावां प्रबंध दे दिता तो असीं बहुती देर इस मुल्क विच चल नहीं सकते। उन्हां दो नीतियां अपनाईयां, एक ते आर्थिक पक्ष तो सिखां नूं कमजोर किया जाए ताकि ये रोटी तक सीमित हो जाण, इन्हां नूं बहुता सोचण दी वेल ना मिले, ते दूजा इन्हां नूं धार्मिक पक्ष तो कमजोर कर दिओ, इन्हां दे अंदर सिੱਖੀ स्पिरिट खत्म हो जाए, ताकि ये अपने विरसे नूं चेते करके अगे चल ना सके। इन्हां नीतियां दे विचों बड़े कामयाब हो गए, ते उन्हां गुरुद्वारियां दे विच काबज महंतां नूं ना साध संगत अधिकार दे दित्ते भी जिहड़ियां जागीरां गुरुद्वारियां दे नाम लगियां होईयां, इन्हां दी आमदन तुसीं अपने निजी कंमां लई वरत सकदे हो। गुरुद्वारियां दे नाम वड्डियां जागीरां सन, ते महंत जिहड़े गुरुद्वारियां दे विच सेवा संभाल करदे सन, फिर उन्होंने की किया, उन्हां जागीरां तो होण वाली उपज दे नाल सिੱਖੀ का प्रचार करना छड्ड के अपनी ऐश प्रस्ती दे वल ध्यान देना शुरू कर दिता। इन्हां दे विचों सब तो वड्डा नाम आउंदा नरेणू महंत दा। गुरु नानक पातशाह जी का जन्म अस्थान है ननकाना साहब की धरती, तलवंडी रायपुर। उस अस्थान का प्रबंध नरेणू महंत वेखदा सी, ते उस जगह के नाल बड़ी वड्डी जागीर लगी हुई सी जमीन, ते उहदी आमदन लखां दे विच सी। साध संगत अंदाजा तुसीं इत्थों ला सकदे हो भी जिहड़ा 20 फरवरी के साके की आपां गल करनी है ना, इस दिन सिखां दे उपर गोली चलाउण वास्ते उन्हें 12 बंदे हायर कीते सी, जिहड़े कातल सन, जिहड़े भगौड़े होए हुए सन, ते उन्हां 12 बंदियां नूं सिखां दे गोली चलाउण वास्ते इकरार किया कि तुहानूं 1.5 लाख की आमदन जिहड़ी है रकम वो दित्ती जाएगी मेरे वल्लों। 1.5 लाख चों 12 बंदियां नूं, कातलां नूं, शूटरां नूं, गोली चलाउण वालियां नूं खरीद के लैके आउंदा। जिहड़ा बंदा 12 लोगों के उपर ते उन्हां दी टीम ते इन्ना पैसा खर्च कर सकदा, उहदे कोल आमदनी कितनी कू होनी, इहदा अंदाजा सहजे लाया जा सकदा। सो ये दुराचारी होया जी
इन सिੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਕੱਲੀਆਂ 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਰੈਣੂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬੇਪੱਤੀ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਮੁਟਿਆਰ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਵਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਖੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਕ ਕੇ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾਈ, ਥਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਫੈਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਹੋਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦ ਨੂੰ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭੁੱਚਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਰਤਾਇਆ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਥਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 175 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਥਾ 1920 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ 5-6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1921 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ 2021 100 ਸਾਲ 5-6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੁਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 5-6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਏ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ 22 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ 21 ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਉਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2-3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਕਰੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਖਬਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਹੋਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 18 ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ 3 ਜਥਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ 3 ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। 19 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ 2 ਜਥੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਪਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਢਾਲੋਵਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ। 2 ਮਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਨ। ਇਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧ ਨਰੇਮ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਥਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਢਾਲੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਰੁਕਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੁਕੇ। 18 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ